Professor Jagdish Bhavsar sir has joined, sir. Okay, Bhavsar sir को नमस्कार. Sir, we have with us Dr. Jairaj Pandya sir also. पंड्या सर आपको भी नमस्कार. नमस्कार. हम लोग यहाँ पे राजस्थान में जयपुर में जगतपुरा शूटिंग रेंज में 40th नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हमारे स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई करने के लिए आए. Great. Very nice, sir. This is very important and students बहुत motivate होते हैं इससे. उनको बहुत अच्छा. पीजी डिप्लोमा शूटिंग में तो इंडिया में पहली बार हम लोग ये कोर्स रन कर रहे हैं. हमारी पहली बैच बार होने को होगी 3 महीने के बाद. उसमें अनु शर्मा है जम्मू कश्मीर से. शी इज ए नेशनल इंटरनेशनल शूटर और जय मेहता इज ऑल्सो ए नेशनल शूटर. तो वो लोग अभी यहाँ पे एक अलग रोल में दिखने को मिले हैं, ऑफिशिएटिंग के रोल में. तो नेशनल टूर्नामेंट इंटरनेशनल रेफरीज भी है ये लोग. तो आज हम लोग को ये मौका मिल गया कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई करें और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के इस पहली बैच के शूटिंग के स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत बहुत अभिनंदन भी देते हैं और उनको एक ऐसा संदेश देने को बोलते हैं कि पूरे भारत देश को स्पोर्ट्स के माध्यम से कनेक्ट करें और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का हमारा सपना पूरा करें. नहीं, ग्रेट सर. अभिनंदन. थैंक यू. So, sir, shall we move with our official program? Please. Honorable Vice Chancellor Gujarat University, Professor Dr. Himanshu Pandya sir has also joined. प्रणाम. Pranam sir. Pranam sir. Respected all. चालू करो. जी sir. With permission of Honorable Vice Chancellor sir and Pro-Vice Chancellor sir, I wanted to start a small inaugural function of this online faculty development program, which has been initiated as a part of the MOU which has been signed by Gujarat University and Swarnim Gujarat Sports University. This FDP, which is actually for the physical education and sports, Swarnim Gujarat Sports University is privileged to host it or to conduct it specifically for the faculties affiliated colleges of Gujarat University. The title what we have kept for the 7 days program is Reinvigoration of Physical Education and Sports. We are fortunate enough to have a very assertive reply and support from Honorable Vice Chancellor Sir, Gujarat University. Thank you, sir. We have with us our Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Arjun Singh Nana sir, who has joined from Jagatpur Shooting Range in Jaipur, where sir is there in the North Zone Open Shooting National Championship. And what makes this more important is two of the student of Swarnim Gujarat Sports University, namely Jay Mehta and Anu Sharma, who are happen to be the student of PG Diploma Sports Coaching Shooting Program, which is first time started by Sports University in India in history. They are performing their duty as an officiating for this Open National Shooting Championship. So it is a cherry on a cake. So with this word, I request Dr. Kunal Desai sir to propose the welcome address. Dr. Kunal Desai sir. Thank you, sir. Pranam. Good afternoon to all. Swarnim Gujarat Sports University અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ
ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામની સિરીઝના છઠ્ઠા ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર હું અત્રે ઉપસ્થિત ઓનરેબલ પ્રો વાઇસ ચાન્સલર ગુજરાત યુનિવર્સિટી શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર જગદીશ ભાવસાર સાહેબને આમંત્રિત કરું છું. ત્યારબાદ આ હર હંમેશ કોઈ પણ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કે અન્ય કોઈ પણ બાબત માટે અમને હર હંમેશ જોમ આપનાર અને આ કોરોના કાળમાં પણ જે MOUs થયા છે એને ખરેખર સાર્થક કરવા માટે હર હંમેશ અમને શક્તિ પૂરી પાડનાર એવા યંગ એન્ડ ડાયનેમિક ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સલર સ્વયં ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબને હું આવકારું છું. ગુજરાત યુનિવર્સિટી ઓનરેબલ વાઇસ ચાન્સલર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પ્રોફેસર ડોક્ટર હિમાંશુ પંડ્યા સાહેબને હું આ પ્રસંગે આવકારું છું. જ્યારથી આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ નક્કી થયો અને આગળ કાર્ય કરવાનું હતું ત્યારથી હંમેશા અમારી સાથે જોડાયેલા એવા ઓર્ગેનાઇઝિંગ સેક્રેટરી આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના ડોક્ટર જયરાજ પંડ્યા સાહેબને હું આ પ્રસંગે આવકારું છું. અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી જ મેં સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે એટલે ત્યાંથી અને મેં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એફિલિએટેડ કોલેજમાં ખાસું કામ કર્યું છે. એટલે આજે પ્લેટફોર્મ પર જોડાયેલ તમામ મારા ગુરુજનો, મારા સહકર્મચારીઓ અને મારા સહપાઠીઓ જેમના થકી આ ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ખરેખર સાર્થક થશે અને જે સ્ટુડન્ટ્સને આગળ કંઈક નોલેજ લઈને સ્ટુડન્ટ્સને આપશે તેવા તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સને હું આ પ્રસંગે આવકારું છું. થેન્ક યુ. Thank you, Dr. Kunal Desai, sir. Thank you very much. Fit India movement, which has been launched by Government of India with a keen initiative of inculcating sports in everybody's life. Then, in this era of the Fit India, the responsibility of Sports University has been shouldered to Dr. Arjun Rana, sir. Rana sir has right away taken up the Fit India movement in a way that it should become an everybody's movement. It should become everybody's household name. Conducted so many faculty development programs, webinars and all such, but the standout event what we witnessed was a training program which has been provided to each and every places to have the physical fitness as an essence and a part of their life. One of the same initiative which has been carried forward with this FTP. With this word, I request Pro Vice Chancellor Sir of Gujarat University, Professor Dr. Jagdish Bhavsar sir, to please address all the budding audience who have joined this online 7-week faculty development program. I request Professor Dr. Jagdish Bhavsar sir. ગુજરાત સ્વર્ણિમ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામની ઉપસ્થિત ગુજરાત સ્વર્ણિમ સ્પોર્ટ્સ ડાયનેમિક વાઇસ ચાન્સલર સન્માનીય અર્જુનસિંહ રાણા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર ડોક્ટર હિમાંશુ પંડ્યા, FDP પ્રોગ્રામની સંયુક્ત જયરાજભાઈ પંડ્યા અને આ FDP પ્રોગ્રામમાં જોડાયેલા ભાઈઓ અને બહેનો, બે ડાયનેમિક કુલપતિશ્રીઓ ગુજરાતમાં રમતગમતને કેવી રીતે આગળ લઈ જવાનું, ગુજરાત સરકારની રમતગમતની નીતિ, ભારત સરકારની રમતગમત નીતિ પાડવાના છે. ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય આગળ લઈ જવા માટે સતત વિગત વર્ષોથી પ્રયત્નશીલ છે. આજે ખૂબ જ સુંદર પ્રયોજન બંને યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી અધ્યાપક તૈયાર કરવા માટે જે પ્રયોજિત થયું છે, આ પ્રસંગે હું આનંદ વ્યક્ત કરું છું. ખેલશે ગુજરાત, રમશે ગુજરાત, ગુજરાત આ સંકલ્પ લઈને જે
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાતના અંદર આકાર પામી છે એ આખી યુનિવર્સિટી પાછળની જે કલ્પના જે છે એ કલ્પનાને સાર્થક કરવામાં સફળ કરવાના અંદર એ યશસ્વી પૂર્વક કામના પાડું છું અને આ પ્રસંગે આ સારી પ્રવૃત્તિના અંદર જોડી મારા બે શબ્દો કહેવાની તક આપી એ બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું. વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, sir. Thank you very much for enlightening everyone that what is the role of Swarnim Gujarat Sports University. Thank you, sir. I just wanted to add few things here, especially on this public forum. The activities what has been conducted by Swarnim Gujarat Sports University in the leadership of Dr. Arjun Singh Rana, which has been now recognized at the national level also. Sir has just recently shouldered as a responsibility of being a member of governing board of Lakshmibai National Institute of Physical Education. So I congratulate sir and I request Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Arjun Singh Rana sir to address this august audience. Dr. Arjun Singh Rana sir. नमस्कार, प्रणाम, वंदनम. Sir, your audio is not clear. Now I am audible. Very low. Now I am audible. Yes, bet. Okay. नमस्कार. आज ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित परम आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु पांड्या साहब, परम आदरणीय प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश भावसर साहब, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, एडमिन डिपार्टमेंट, टीचिंग स्टाफ, सभी एचओडीज, जयराज पांड्या जी जो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न सभी कॉलेजेस के डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ, रजिस्ट्रार साहब, हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग के एसीएस, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब और सभी हमारे एजुकेशन फैकल्टी और स्पोर्ट्स फैकल्टी से जुड़े हुए सभी तज्ञ और आज के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट सभी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर्स, सभी मेरे बंधु, सभी मेरे भगिनी, आज सभी को मैं प्रणाम करता हूं और विशेष प्रणाम मैं हिमांशु पांड्या साहब को करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें गुजरात की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ हमें खुद को जोड़ने का एक मौका दिया। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे परम श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दी हुई भेंट है, उनका सपना है और वो सपना साकार करने के लिए हम लोग तो निमित्त मात्र है। हमारे गुजरात के निर्णायक मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपाणी साहब ने ये जिम्मेदारी गुजरात सरकार ने हमें एज ए वाइस चांसलर सौंपी, मगर वाइस चांसलर इज ओनली ए टैग। मैं तो एक स्पोर्ट्समैन हूँ और हमेशा आजीवन स्पोर्ट्समैन ही रहना चाहता हूँ, इसलिए आज हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के 2 छात्र जो नेशनल इंटरनेशनल शूटर है, जय मेहता और अनु शर्मा जो जम्मू कश्मीर से हैं, वो लोग आज नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर आज एक अलग भूमिका में भूमिका अदा करने के लिए आए हुए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए और ये शूटिंग कंपटीशन में मैं हिस्सा लेने के लिए, सबका हौसला अफजाई करने के लिए एज ए गेस्ट यहाँ पे आमंत्रित हुआ था, इसलिए आया हूँ। तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी के हिमांशु भाई पांड्या साहब तो मेरे सीनियर है, हमारे जगदीश भावसर साहब भी मेरे सीनियर है, मगर मुझे वहाँ उन लोगों से सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है और इसी नेम के साथ हम आप सभी लोग एक साथ जुड़ के नई एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, संशोधन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, स्पोर्ट्स साइंस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स, स्पोर्ट्स इंजरीज,
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोरोना टाइम है, फिजिकली फिट कैसे रहना है, मेंटली फिट टफ कैसे रहना है, योगा प्राणायाम का क्या इंपॉर्टेंस है और उसी के साथ न्यूट्रिशन का क्या रोल है, यही चीज हम अपने कलीग्स को, जो भी है हमारा ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होने जा रहा है, इट्स नॉट ए वन वे ट्रैफिक कि हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो पढ़ाएंगे वही बात सच्ची, मगर इट विल बी ए गिव एंड टेक प्रोसेस, इट विल बी ए वेरी गुड डिस्कशन बिटवीन ऑल द एक्सपर्ट्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि जितने भी गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स है वो सभी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इसमें से बहुत सारे मेरे सीनियर भी है, तो इसलिए हम लोग एक साथ मिलके स्पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा, हम लोग यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, ज्ञाति, समाज के हैं, मगर हमारी सबकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो स्पोर्ट्स है। वी हैव टू स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज दैट इज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से हमें पूरे गुजरात को, मैं तो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरे गुजरात की अन्य यूनिवर्सिटियों के साथ MOU करके कनेक्शन बना रही है, जोड़ने का काम कर रही है। तो हमें तो पूरे गुजरात को जोड़ना है, पूरे राष्ट्र को जोड़ना है और हमारी एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की जो संकल्पना और सपना है उसको साकार करना है। मोदी जी का संकल्प अखंड भारत का, यही संकल्प हम लोग इसी माध्यम के द्वारा, स्पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी बना के हम ये सपना पूरा करेंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे, एक नए भारत का निर्माण करेंगे। इस नए भारत की नींव रखने के लिए हम सभी यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा कर रहे हैं और एक जोड़ने का काम स्पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा कर रहे हैं। मैं फिर से आभारी हूँ हिमांशु पंड्या साहब का, प्रजापति साहब का, भावसर साहब का और पंड्या साहब का और पूरे गुजरात यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने हमारी इस स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को उनके साथ जोड़ने का और एक ही प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका दिया। मेरी बात को ज़्यादा मैं आगे नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मेरे सीनियर पंड्या साहब को हमें सुनना है, हिमांशु भाई साहब से हमें मार्गदर्शन भी लेना है, आशीर्वाद भी लेना है। इसी के साथ आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Thank you, sir. Thanks for this much energetic and inspiring words. I now request Honorable Vice Chancellor, Sir, Gujarat University, Professor Dr. Himanshu Pandya, sir, for his kind address to the audience. Namaskar. I don't know how am I fit to speak on the issues which are really concern of the nation today. But thank you very much, Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Dr. Arjun Singh Ji Rana. Whenever he appears before the screen, we feel energetic. Sir, thank you for all this energy and boosting of this event for Gujarat University affiliated colleges, where our teachers are aiming to the best for the country. Today, I think 2 days back, we had a good news that our student, Miss Ila Varin, is now selected for Olympic shooting for 10-meter rifles. And let us congratulate her with a big round of applause for her selection for Tokyo Olympic Games 2021. This is the opportunity for all of us, and this is the example for all of us to follow. All the teachers, those who are attending this faculty development program, I would urge you people that let's instill some of the thoughts which can produce a shooter or a player like Ila. Friends, we always find opportunity. You know, we try to understand that what is happening around us and how can I contribute to the system. I think if you take example of this wonder girl, you have produced so many national players and international players from your campuses. I really congratulate you all for your hard work and for your dedication towards the sports, that you have worked excellently and exceptionally well for your professional careers. Friends, we need to coordinate. I would second Dr. Arjun Singh Rana. We need to coordinate. We need to be there in the network where we can really have
a robust system where we can pick up students right from the eligibility, and we can encourage them to a level of national and international sports arena. When you talk of fitness, I would say, one virus has questioned all our eligibility and all our capabilities. One coronavirus can put you to a situation where you are not able to understand what to do and how to behave. I think we need to work hard towards understanding our own self, our own immunity, our own surrounding, so that we can respond well in time how we are supposed to be there in synchronization with the nature and the requirements around us. Gujarat University is flourishing with the talent. I know that with the networking with Swarnim Gujarat Sports University and capabilities what Dr. Arjun Singh Rana is possessing, Gujarat University will be benefited a lot with his expertise. And I really endorse the activities which are being carried forwarded by Dr. Jairaj Pandya for the faculty development program for the staff and the teachers of Gujarat University affiliated colleges. Let us have more such programs. We need to have a fitness programs development program also, where we can push every individual, every faculty in our campus for their physical limitations. Let's have something like how to evolve with the current practices and how to evolve and correct the current behavior what we are practicing in our day-to-day life. We need to evolve a lot. We need to understand each other a lot. We need to learn a lot from the nature and from other animals also. Those who are competing, and they are always in synchronization with the nature and the requirement. With these words, I would again congratulate you all to be part of this great faculty development program what Swarnim Gujarat Sports University is coordinating for Gujarat University. Wish you all the good luck, all the very best, and hope to see you sometimes in future for a physical event also like that, so that we can share a lot of ideas and we can have best communication practices, how to evolve with the immunity and how to go ahead with this critical times. Stay fit, stay cool, and take care of yourself. Wish you all the good luck, all the very best. Thank you, sir. Thank you very much. And we have noted that we'll be surely try to come up with few more programs. Especially, we'll be trying to have a program which is physically possible and would be a ground level program also, with a kind guidance of our Honorable Vice Chancellor, sir. And with your permission, we may propose something in future also. Now I request Dr. Jairaj Pandya sir to propose his vote of thanks for this inaugural function. Thank you very much, sir. It's a formality, but मैं आभारी हूँ उन सबका जिसने दिया प्रेम का प्रसाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। ये दो लाइन सर आपको समर्पित है। आप जयपुर में गए हैं जहां राजस्थान हिंदी का माहौल है, आपने हिंदी में हमें बहुत अच्छा एड्रेस किया, एंड यू आर मोटिवेटिंग रियली even now to your other Jay Mehta and other candidate, I mean the sports boy who is going to be there for shooter. On other side हमारी बॉल हमारी ओर से हमारे VC सर ने एक अच्छा बॉल थ्रो किया, that is in a vanil वाणरिबन જેનો બહુ મોટું achievement છે, that is one of the biggest achievement जो we are wishing that in Olympic also she would do excellent, and we wish her all of us कि भारत का नाम दुनिया में वो रोशन करे। सो दोनों जगह कोइंसिडेंट है कि शूटिंग कॉमन बन रहा है, आप गए वो भी शूटिंग है और हमारा अचीवमेंट भी शूटिंग है। सो इन दिस माहौल आई वुड जस्ट से फ्यू वर्ड्स ऑफ थैंक्स। पहले तो कृणाल देसाई सर जिन्होंने आज शुरुआत की,
और प्रोग्राम का आरंभ किया और वेलकम सबको किया। तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द ऑनलाइन ओटीपी, आई वुड बी थैंकफुल टू कृणाल सर, आपको हम शुक्रगुजार अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर जगदीश भावसार सर, जो हमारे बहुत अच्छे, जिसको बोल सकते हैं कि गाइड है, फिलोसोफर है, और बहुत समझ से हमें गाइड करते हैं कि जयराज यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ थोड़ा ऐसा करो तो थोड़ा ठीक रहेगा। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने अपने शुभेच्छा संदेश को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच जगदीश भावसार सर। अर्जुन सिंह राणा, ये नाम में ही दम है, अर्जुन है नाम तो फिर क्या सर कहना आपके बारे में। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन आज वर्चुअल मीटिंग से बहुत मिलना अच्छा लगा। हमारे वीसी सर जो बोलते हैं इन कमिंग टाइम फिजिकल मीटिंग होगी तो विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, क्योंकि आपने एक नींव रखी है कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अलग अलग यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करे और एक ब्रिज बनाए और अल्टीमेटली स्पोर्ट्स को आगे ले जाए और अखंड देश के अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को हम आगे लाए। तो आपने बहुत अच्छी बात की और आपने अपना रोल मॉडल ही दे दिया है वहां जयपुर में जाके अपने खिलाड़ी को प्रोत्साहित करके। और सरदार पटेल जी का जो सपना था, जो अब मोदी जी का सपना है कि पूरे भारत देश को हम आगे ले जाए, तो स्पोर्ट्स में आपने बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू। और प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु पंड्या सर, उनके बारे में क्या बोलूं नहीं बोलूं, वो मेरे लिए ऑलवेज इट्स ए ट्रबल बिकॉज ही इज ए स्ट्रॉन्ग विजनरी मैन। और मैं जब ये प्रपोजल लेकर उनके पास गया तो उन्होंने बोला कर ही देना है, मैं आऊं नहीं आऊं, ये प्रोग्राम जाना ही चाहिए। उनके 2 लाइन में ही पूरा आंसर आ जाता है। और आज उन्होंने एक नया मैसेज दिया जो मैंने यहाँ लिख लिया कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी है। उन्होंने नया एफडीपी का एक वर्जन दे दिया है, वो आने वाले टाइम में हम और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कर सकेंगे, जैसे फिटनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोनों में एफडीपी कॉमन है, लेकिन फैकल्टी से फिटनेस तक। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे वीसी सर बहुत विजनरी और आगे की सोचते हैं। तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल लेते हैं हमारे लिए। तो हिमांशु पंड्या सर, आपका भी हम घर के सबसे बड़े सदस्य, लेकिन हम आपका आभार मानना चाहेंगे। और ये पूरी प्रोसेस में मेरे साथ एक सर, जिसको अभी मैंने स्क्रीन पर पहली बार देखा, वरना मैं फोन से, क्योंकि कोरोना टाइम में तो मिलना मुश्किल है और गांधीनगर अहमदाबाद में थोड़ा अंतर है। तो यजुवेंद्र सिंह जेठवा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के इंचार्ज है। मैंने उनकी आवाज सुन के बोला था सर कभी आप हो सके तो अहमदाबाद आओ, जीयू में आओ तो जरूर मिलना। बहुत मिलके जिनकी आवाज से खुश हुए और ही इज हेल्पिंग मी लॉट, और मैं थोड़ा उनको हेल्प करता रहा हूँ। तो सर आपका भी बहुत आभार हम मानना चाहेंगे। निसर्ग, डॉक्टर निसर्ग पाठक, जो अभी तक स्क्रीन पर नहीं आए, उनका COE SGSU वो ही दिख रहा है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लेकिन उनकी हाँ सर, थैंक यू सो मच दैट यू आर नाउ ऑन द स्क्रीन, रियली थैंकफुल टू यू। और उनके बारे में मैंने जेठवा सर से पूछा क्या बोलूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि हु इज कोऑर्डिनेटिंग द प्रोग्राम। तो उन्होंने बताया कि बस वर्किंग मेंबर, टीम मेंबर हूं। तो ऐसे डेडिकेटेड सर लोग आपके पास हैं। हमारे सर के पास भी बहुत बड़ा धन है, लेकिन आपका धन भी कुछ कम नहीं है। सो सर थैंक यू वेरी मच टू यू। और 2 पर्सन जो मुझे यहाँ ये स्पोर्ट्स का एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे डीसी सर ने दिया है, तो जिसमें हमेशा 2 लोग हमें हेल्प करते रहते हैं। दैट इज डॉक्टर रमेश चौधरी, जो हमारे बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के चेयरमैन है, और श्रीमती AP पटेल आर्ट्स एंड श्री NP पटेल कॉमर्स कॉलेज नरोडा के प्रिंसिपल हैं। और डॉक्टर धर्म सिंह देसाई सर, ही इज हेल्पिंग ए लॉट। और मैंने इनको बोला कि सर इसमें हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो DP है उनको इन्वॉल्व करना है, और उनके लिए कर रहे हैं, हो जाएगा। इमीडिएटली उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में लाके बड़ा नंबर हमें दे दिया। ही इज ऑल्सो DP इन श्रीमती सदगुणा CUSH आर्ट्स कॉलेज फॉर गर्ल्स, लाल दरवाजा। तो आई एम थैंकफुल टू देम एंड मेरे पूरे DP डिपार्टमेंट की टीम जो इसमें काम कर रही है। सबका नाम लेना यहाँ मुश्किल है, लेकिन इट इज ए टीम वर्क, तो वो सबका आभार मैं मानना चाहूंगा। और नेक्स्ट FDP फिटनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे VC सर ने बताया, उस दिशा में सर कुछ काम करना, आप जयपुर से गांधीनगर आ जाओ तो हम सोचेंगे।
और हम सबकी फिटनेस अच्छी रहे। ऐसी ये कोरोना टाइम में सबको मेरी ओर से शुभकामना। और थोड़ा मेरा भी आभार आप मन ही मन मान लेना, क्योंकि मैंने आभार विधि की तो वो भी थोड़ा होना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you very much for this comprehensive word of thanks. Thank you, sir. It's indeed a great pleasure to have you all on a single screen. कहीं यूनिवर्सिटी इतनी फॉर्चुनेट है that to host two honorable vice chancellor sir and a pro vice chancellor sir on a common domain with sports. With this word, I thank everyone who has joined. We conclude our inaugural session at this moment. We have one technical session today, and tomorrow onwards we'll be having two technical sessions for which you will receive an email with details of the session. Thank you one and all. Now I invite Dr. Yajuvendra Singh L. Jetwa sir. I request Jetwa sir to please introduce the expert of today's session to all this budding audience. I request Dr. Y.L. Jetwa. Thank you very much, Pathak sir. Thank you very much. With the note and approval of Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University and Gujarat University, I would like to introduce our today's first experts, Dr. Nisita Bakshi. Madam has completed his MSc in Food and Nutrition from Saurashtra University. She has been working as a registered dietitian since 2009. मैडम के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने डाइटिशियन के तौर पर राजकोट एंड गुजरात की बहुत सी हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन के तौर पर काम किया है। मैडम ने डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एज वेल एज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 2018 तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज एक्सपर्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अपनी सर्विसेज दी है। मैडम की सर्विसेज के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में भी 2018 से लेके 2020 तक अपनी सर्विसेज दी है। मैडम का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में काफी कंट्रीब्यूशन है एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन डाइट इन स्पोर्ट्स। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम on behalf of our team and all the participants. Ma'am, please. Thank you. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। No, ma'am. You are not audible, ma'am. Not yet, madam. नहीं मैडम, हजी पण आपनो अवाज નથી આવતો।
ના મેડમ, આપનો અવાજ નથી હજી સંભળાતો. મેડમ નહીં, આપનો અવાજ નથી આવતો. એક વખત એવું હોય તો મીટિંગ લેફ્ટ કરી અને ફરીથી જોઈન કરો. અને જે આપ હેડફોન યુઝ કરો છો એ કદાચ રિમૂવ કરીને જો પોસિબલ હોય તો. No, ma'am, it's not audible. Ma'am, it's not at all audible. Ma'am, can you join with your mobile phone? Ma'am, you keep your laptop connected. You also join with your mobile. So your audio will be from your mobile, and you can use this laptop as a presentator. Hello. Yes, ma'am, very audible. Okay, fine. So, shall I start? Ma'am, just તમારા લેપટોપ નો ઓડિયો મ્યુટ કરી દો ને, લેપટોપ નો. Wait, okay, sir, sure. ઇવન સ્પીકર પણ મ્યુટ કરી દેજો, માઇક અને સ્પીકર બંને. Okay, done, sir. Done. It is done. ડન. હમિંગ જતું રહ્યું. અચ્છા મેમ, હવે એમાંથી પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરી દો. Fine, fine. So, shall I start, right? Yeah, you can, ma'am. જી મેમ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ પાઠક સર ફોર યોર ગાઈડન્સ. અરે Fine. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so my presentation is visible? Yes, ma'am. Okay, fine. પ્રણામ, નમસ્કાર. મારું નામ છે ડોક્ટર નિશિતા બક્ષી. સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનમાં આશરે હું લગભગ 4 વર્ષથી જોડાયેલ છું. અને સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનમાં જોડાયા પછી થોડું એમાં ડેપ્થમાં મેં થોડુંક સ્ટડી કરેલું છે. તો આજનું જે ઇન્ટરેક્શન સેશન છે, તો આપ સૌને પાર્ટિસિપન્ટ્સને હું આવકારું છું અને મારા સૌને પ્રણામ પાઠવું છું.
સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા સૌ પ્રથમ તો સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા સરનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને તમામ કોઓર્ડિનેટર્સ યજુવેન્દ્ર જેઠવા સર, કુનાલ સર, શર્મા સર, જે લોકોનો કાયમ મને સતત સપોર્ટ મળતો રહ્યો છે, તો આ તકે હું આપ સૌનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું મને આ તક આપવા માટે. તો હવે મારું સેશન જે છે એ હું શરૂ કરું છું. તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ સેશન દરમિયાન જે પણ પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સની અંદર જે પણ સ્લાઇડ્સની અંદર કોઈ ટોપિક કે પોઈન્ટ્સ ડિસ્કશન દરમિયાન હું ફક્ત બોલીશ, એટલે તમને કોઈને ક્યાંય પણ ક્વેશ્ચન થાય તો તમે એક જગ્યાએ નોટ ડાઉન કરી રાખજો. આપણે લાસ્ટ 15 મિનિટ્સ જે છે એ સેશન માટે થોડું ઇન્ટરેક્શનનો સમય રાખશું, જેથી તમને કંઈ ક્વેરીઝ થઈ હોય તો એનો આન્સર તમને હું આપી શકું. તો આજનું સેશન જે છે એ શરૂ કરીએ. તો આજનો ટોપિક મારો છે કે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ ઇન્ડિયન ડાયટ ઇન સ્પોર્ટ્સ. આમ જોઈએ તો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર જ ખોરાક, વ્યંજન એ તમામ એક આગવી ઓળખ તરીકે, આગવી શૈલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને રમત અને ખેલકૂદ એને પણ એની સાથે જો સાંકળવામાં આવે તો રમત અને ખેલકૂદ પણ આપણી જ ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક આગવું પરિબળ છે. કેમ કે આપણે જોઈએ તો વર્ષો જૂની બધી રમતો જે છે ખેલકૂદની અંદર, કે જેવી રીતે ગિલ્લી દંડા છે, ચક્ર ફેંક છે, ગોળા ફેંક છે, લોંગ જમ્પ છે, શોર્ટ જમ્પ છે, લોંગ રન છે, હાઈ રન છે, આ બધી રમતો વર્ષોથી આપણા ભારત દેશની અંદર રમાતી આવતી રમતો છે. તો આ તરફ આપણે જોઈએ તો ખોરાકમાં પણ વર્ષો જૂની જે ચરક સંહિતાથી જોવામાં આવતી જે અમુક પદ્ધતિઓથી બનાવવામાં આવતું પાકશાસ્ત્ર છે, તો એના વિશે હું થોડુંક આજે સમજ આપીશ કે શા માટે રમત ગમત અને ખોરાક અને પોષણને જોડવામાં આવે છે. કેમ કે જ્યારે ખેલાડીને રમત કોઈ પણ પ્રકારની રમવામાં આવે છે ત્યારે એને સૌથી વધારે મેક્સિમમ એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ થાય છે. એનર્જી ક્યાંથી મળે છે? તો એ જો સારો ખોરાક લેવામાં આવે છે, શુદ્ધ અને ફ્રેશ ખોરાક જે લેવામાં આવે છે, એમાંથી મળતી તમામ એનર્જીને એ ખોરાક ની એનર્જી સ્વરૂપે એ રમત પાછળ વાપરી શકે છે. તો આપણા આયુર્વેદિક કાળથી જોઈએ તો ખોરાક જે છે એ 5000 વર્ષની જૂની પરંપરાથી એક જ પદ્ધતિથી એને વણી લેવામાં આવી છે. આપણે ઇન્ડિયન ડાયટ એટલે કે ભારતીય ખોરાકનું મૂળ મહત્વ અને એના મૂળ તત્વો ક્યાં રહેલા છે એના વિશેની અહીંયા વાત છે. ખાસ ક્લાસિફિકેશન આપવામાં આવેલું છે, આપને ખ્યાલ હશે કદાચ કે સાત્વિક અને બીજું છે રાજસિક અને તામસિક. આ ત્રણ જે એક પ્રકૃતિ છે કે જેના ઉપરથી માણસની તાસીર જે છે એ ખોરાક પ્રત્યે બંધાતી હોય છે. સાત્વિક ખોરાક એટલે કે જે રોજે રોજનો તાજો ખોરાક બનાવવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિશેષ કોઈ મિશ્રણ હોતું નથી અને એ સિમ્પલ પદ્ધતિથી બનાવીને તૈયાર થાય છે, જેને સાત્વિક ખોરાક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તામસિક ખોરાક એટલે કે જે બહુ જ પચવામાં અઘરું થાય છે, થોડુંક ભારે ખોરાક કહી શકાય, કે જેમ કે તળેલો ખોરાક છે, કોઈ હેવી ફૂડ કહી શકાય, ગ્રેવી વાળું છે, અથવા તો મીઠાઈ છે, વગેરે બધા જે કઈ પણ ખોરાક છે એ તામસિક, કારણ કે પચવામાં બહુ વધારે ભારે સમય લેતા હોય છે. અને રાજસિક ગુણ ધરાવતા કે જેની અંદર તમામ ઇન્ડિયન સ્પાઇસીસ, મસાલા જેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો હોય છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની મિશ્રણ પદ્ધતિઓથી જે ખોરાક તૈયાર થાય છે, જેના ઉપરથી વ્યક્તિની એક તાસીર નક્કી થાય છે કે કયા પ્રકારનો ખોરાક જે છે એને પાચન માટે સારો ગણવામાં આવે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ખોરાકમાં જોઈએ તો ઘણા બધા મિશ્રણ છે. ખાસ કરીને મેં અહીંયા સ્લાઇડ્સની અંદર થોડો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તમામ પ્રકારના ફળો, શાકભાજી, અનાજ, દૂધ અને દૂધની તમામ બનાવટો જેને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાંડ, ગોળ, મધ, ત્યાર પછી જો આપણે એમાં જ થોડું આપણે નોન વેજીટેરિયન સાઈડ ઉપર જોઈએ તો મીટ છે, એગ્સ છે, આ તમામ વસ્તુઓ જે છે કોમ્બિનેશન સ્વરૂપે વાપરવામાં આવતી જોઈ શકે. તમામ અવનવી રેસિપીઝ છે, ડિશિસ છે,
જે આ તમામ પ્રકારના કોમ્બિનેશન્સને ધ્યાનમાં લઈને ઇન્ડિયન ડાયટની અંદર સામેલ કરવામાં આવેલી છે. અને હવે ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો આ બુદ્ધિઝમ અને જૈનિઝમની જે વાત કરવામાં આવે છે કે એકદમ સાત્વિક ખોરાક અને ખાસ કરીને વેજીટેરિયન ખોરાક ઉપર જ મહત્વ આપવું, પ્રભુત્વ આપવું. હવે તો સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનમાં પણ એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે કે એગ્સ ને એ બધી કોમન વસ્તુ છે કે જે દરેક એથ્લેટને આજકાલ આપવામાં આવતી હોય છે અથવા તો લેવામાં જ આવતી હોય છે. તો નોન વેજીટેરિયન ફૂડને ફોકસ કરવાની બદલે આપણું જે વેજીટેરિયન ઇન્ડિયન ડાયટ જે છે તો એને જ એટલું આપણે મહત્વ આપીએ કે જેથી કરીને એથ્લેટની તમામ જરૂરિયાત પોષણની છે એ આના અંદરથી જ સંપૂર્ણ રીતે પૂરી પાડી શકાય છે. એવું હવે એક ન્યુટ્રિશનિસ્ટ એસોસિએશન દ્વારા પણ એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે જેટલું આપણે વેજીટેરિયન ડાયટ અને આપણા ઇન્ડિયન ડાયટને ફોકસ કરીએ છીએ એટલું જ આપણા સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ છે, રમતવીરો છે, એની તમામ પોષણકીય ખામીઓને પણ પૂર્તિ કરી શકાય છે. તો હવે જે વેગાન ડાયટની એક ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી છે કે એક આખું કેમ્પેન જ એના વિશેનું આવી રહ્યું છે કે એ વેગાન ડાયટ માટે જેટલું એક રમતવીરને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે એટલું એનું રમત માટેની જે એનર્જી છે એને મેક્સિમમ રમત પાછળ યુટિલાઇઝ કરાવી શકાય છે, એને બને એટલું મેક્સિમમ ફિટ રખાવી શકાય છે. તો એના માટેનો મુખ્ય ફાળો જે છે એમાં ફળો અને શાકભાજી જે છે એ મુખ્ય રીતે એમાં સામેલ થયેલા છે. Just a second. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ તો જે ભારતીય ખોરાક એના મેઇન કમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા છે તો કે ખાસ કરીને ભારતીય જે વ્યંજનો છે, વાનગીઓ છે એ એના સ્વાદ માટે, એની ફ્લેવર માટે ખૂબ જ પ્રચલિત છે. અને એના તમે જોઈએ તો આપણે આડોશ પાડોશમાં કોઈ જાતના મસાલાની સુગંધ આવતી હોય તો આપણે તરત જ ઓળખી જતા હોય છે કયા પ્રકારની વાનગીઓ ઘરમાં બની રહી હશે. અને આની પાછળનું મુખ્ય કારણ છે કે ભારત દેશની અંદર એક તો ગૃહિણી જે છે એ રોજિંદા સવાર અને સાંજ બંને ટાઈમનું જે જમવાનું છે એ ફ્રેશ જ બનાવે છે. આપણે ત્યાં પાશ્ચાત્ય દેશની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એનું કલ્ચર નથી કે ભાઈ અઠવાડિયા માટે થઈને કોઈ ખોરાક બનાવી લીધો છે. જસ્ટ અ સેકન્ડ, મારું સેશન માટે હું એક રિક્વેસ્ટ કરું, વચ્ચે મને થોડો સાઉન્ડ ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. અગર કોઈનું માઇક ઓન રહી ગયું હોય તો મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપ પ્લીઝ આપ માઇક મ્યુટ કરી આપશો જેથી કરીને હું કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકું મારા સેશન ઉપર. થેન્ક યુ. ઓકે, તો મારું ખાસ તો એ કહેવાનું હતું કે ગૃહિણીઓ જે છે એના રસોડાની અંદર એક આપણે જોઈએ તો આપણા મસાલીઓ જેને કેમ આવે છે એ મસાલા જ એની ખૂબી ધરાવે છે કે પાકશાસ્ત્ર જે છે એનો પૂરો આધાર એ મસાલા ઉપર છે, જેની અંદર આપણે ખાસ કરીને જોઈએ છે તો કે જીરું છે, રાઈ છે, લાલ મરચું પાવડર છે, હળદર છે, ધાણા પાવડર, જીરું પાવડર છે, તજ છે, લવિંગ છે, કોકમ છે, આમલી છે, તેજ પત્તા જેને તજ પત્ર કહી શકીએ આપણે એ છે, બાદિયા છે. આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના જેટલા પણ તેજાના અને મસાલા છે એ જ આની સિક્રેટ રેસીપી તરીકે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ સાથે સાથે આપણે જોઈએ તો આદુ છે, લસણ છે, તમાલપત્ર છે, મીઠો લીમડાના પાન છે, નારિયેળ છે, આ બધા ફ્રેશ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે કે જે રોજિંદા ખોરાકની પદ્ધતિ, ખોરાકને રાંધવા માટે બનાવવામાં વપરાવામાં આવતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે કે જેનાથી એક અલગ જ પ્રકારની ફ્લેવર, એક અલગ પ્રકારની સોડમ, ખુશ્બુ અને સ્વાદ એનાથી ડેવલપ થાય છે. હવે ખાસ કરીને ઇન્ડિયા, મારી રિક્વેસ્ટ છે, કોઈનું હજી માઇક ઓન છે જે મને ડિસ્ટર્બન્સ કરી રહ્યું છે. મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સ એકવાર ચેક કરી લે, એમનું મ્યુટ કરી લે માઇક. કૃપાબેન નાકેર કોઈ છે પાર્ટિસિપન્ટ્સ? આપને રિક્વેસ્ટ કરું છું આપનું માઇક જે છે આપ ઓફ કરી આપો, મ્યુટ કરી આપો. આપને ડિસ્ટર્બન્સ મને થોડું આવી રહ્યું છે અહીંયા.
ઓકે, તો એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર જે રસોડાની અંદર વપરાવામાં આવતા જે અમુક મસાલા છે જેને આપણે બ્લેન્ડ ઓફ સ્પાઇસીસ કહીએ છીએ, અને એ બ્લેન્ડ ઓફ સ્પાઇસીસને આપણે ગરમ મસાલા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જે રોજબરોજની તમામ ભારતીય વાનગીઓ બનાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો મહારાષ્ટ્રન અમુક સાઇડ જોઈએ તો મહારાષ્ટ્રન સાઇડની ડિશિસ બનાવવા માટે ગોડા મસાલા યુઝ કરવામાં આવે છે. સાઉથ ઇન્ડિયન ડિશિસ બનાવવા માટે સંભાર મસાલા, એવી જ રીતે હૈદરાબાદી ફ્લેવર માટે સ્પેશિયલ બિરયાની મસાલા હોય છે. કે પંજાબના સાઇડનું તમે જુઓ ફૂડ, તેમાં છોલે મસાલાને યુઝ કરવામાં આવે છે. તો આવા પ્રકારના જે કોમ્બિનેશન્સ છે જે ફક્ત અને ફક્ત ભારત દેશની અંદર જ બનેલા જોવા મળે છે, જે આપણી એક શું કહેવાય એક એસેટ કહી શકાય છે. તો આ તમામ વસ્તુનો શ્રેય જાય છે કે આપણે ઇન્ડિયન ડાયટને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી બીજો એક ખાસ મારે વાત કરવી છે કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેડિશનલ વાનગી જોઈએ તો આપણા ગુજરાતીઓમાં ખાસ કરીને દાળ ભાત શાક રોટલી અને સલાડ, આ જે મેનુ છે, હવે આપણને કોઈને એકચ્યુઅલમાં ખબર નથી, પણ આપણું જે ઇન્ડિયન ડાયટનું મેનુ જે છે એ એટલું ફૂલ ઓફ ન્યુટ્રિશિયસ છે. આની વચ્ચે એક વાત કહી દઉં, મને યાદ આવે છે એટલા માટે કે બહુ બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે ઇન્ડિયન ડાયટ ઇઝ ફૂલ ઓફ ડેફિશિયન્સી ઓફ વિટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ, બટ વાય? એનું રીઝન શું છે? આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઇન્ડિયન ડાયટમાં તો નોન વેજીટેરિયન વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ. શું કામ? કારણ કે આપણા ઇન્ડિયન કોઈ છે જેમનું માઇક હજી મ્યુટ નથી થયું? ડિસ્ટર્બન્સ થઈ રહ્યું છે. આપ સૌ પાર્ટિસિપેન્ટને મારી રિક્વેસ્ટ છે, પ્લીઝ આપનું માઇક એક વખત ચેક કરીને મ્યુટ કરી આપશો, કેમ કે બહુ જ ડિસ્ટર્બન્સ થઈ રહ્યું છે. અને એમાં કેવું છે કે અમુક ટોપિક પછી વચ્ચેથી કટ થશે તો એ મજા નહીં આવે સેશન માટે. ઓકે, તો હેલ્ધી ન્યુટ્રિશન માટેની જ્યારે વાત કરવામાં આવતી હોય છે ત્યારે તમામ લોકો એવો દાવો કરતા હોય છે કે ઇન્ડિયન ડાયટ જે છે એ તો વિટામિન અને મિનરલ્સમાં તો ડેફિશિયન્ટ જ હોવાના છે, કેમ કે અહીંયાના જે પણ ડાયટ છે એની અંદર કોઈ વ્યવસ્થિત વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની પૂર્તિ થઈ શકે એવું તો ક્યાં કોઈ રેસીપી કે ફૂડ દેવામાં જ આવે છે લોકો દ્વારા. પણ અહીંયા જ મારે આ મિથને થોડુંક રોંગમાંથી રાઈટ કરવું છે. આમાં અભાવ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ મિલનો તમે જો સર્વે કરો તો એ કોઈ જગ્યાએ અભાવ હોય એવું નથી. આપણા તમામ જે ખાણીપીણી દાળ શાક રોટલી ભાત સલાડ આ બધાનો બીજી બધી રેસિપીઝનો તમે કોઈ પણ પ્રાંતમાં જઈને સર્વે કરો તો એકદમ ન્યુટ્રિશિયસ રીચ છે. એટલી બધી ન્યુટ્રિશિયસ રીચ છે કે એવું તો કદાચ પાચનથી લઈને કોઈ પણ વિટામિનની ખામી પૂર્તિ માટે પણ કોઈ બીજી દેશની સંસ્કૃતિમાં આવી કોઈ રેસિપીઝ આપણે જોવા નહીં મળે. ખામી ત્યાં આવે છે કે આપણો અભિગમ હંમેશા ખોરાક પ્રત્યે બહુ ચૂઝી રહેતો હોય છે. આપણને હંમેશા ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી ફૂડ વધારે ગમતું હોય છે. આપણે એની પાછળ પોષણનું મહત્વ ભૂલી જતા હોય છે. પરિણામે આપણે વાસી ખોરાક છે, અઠવાડિયા 10 દિવસથી પડી રહેલો ખોરાક હોય એને આપણે ટેસ્ટના કારણે લેવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે, જે બિલકુલ ખોટું છે. આપણું ભારતીય પાકશાસ્ત્ર એટલું અદ્ભુત છે કે કોઈ વ્યવસ્થિત પાકશાસ્ત્ર જાણતું હોય તો મેં આગળ જે બધા મસાલાઓની વાત કરી એનું કોમ્બિનેશન કરીને તમે ભારતીય સ્વાદ અને વ્યંજનનો ખરેખર આસ્વાદ માણી શકો છો. અને મહત્વની વસ્તુ એ કે એ એટલું બેલેન્સ્ડ કમ્પ્લીટ મીલ છે કે જેના કારણે તમામ પ્રકારના ન્યુટ્રિશનલ જે લેવલ છે એની પૂર્તિ કરવા માટે આપણું જ ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ મિલ એના માટે જવાબદાર છે. કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની વિટામિન્સની ખામી, મિનરલ્સની ખામીથી પીડાતા હોઈએ તો એને રોકવા માટે આપણે જો આપણા ટ્રેડિશનલ મિલને ફોલો કરીએ તો મારો દાવો છે એઝ અ ડાયટિશિયન, એઝ અ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ હું કહી શકું કે આપણા ભારતીય વ્યંજનો આપણા તમામ પ્રકારના મેક્રો માઇક્રો મિનરલ્સ છે, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એની ખામી પૂર્તિ કરવા માટે બહુ જ સારા સાબિત થાય છે. બીજું ખાસ કરીને મહત્વની વસ્તુ કે જે તમામ પ્રકારના ફળો છે, આપણા ઋતુ પ્રમાણેના મળતા ફળો છે, શાકભાજી છે, તમામ પ્રકારના જ્યારે શિયાળો આવે છે ત્યારે આપને બધાને ખ્યાલ છે કે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીઓ છે, તમામ બીજા લીલા શાકભાજીઓ છે જેનો ભરપૂર માત્રામાં આપણે છૂટથી ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આવા વખતે જ્યારે સિઝન પ્રમાણેના મળતા ફળો અને શાકભાજીને વધારે
ધ્યાન આપીને લેવામાં આવે તો જે રોજિંદી આપણી વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જે પૂર્તિ થવી જોઈએ એ ચોક્કસથી થઈ શકે છે. અને મારું એટલી એશ્યોરિટી છે કે તો કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારની જેમ કે આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે, કેલ્શિયમ ડેફિશિયન્સી છે, વિટામિન સી ડેફિશિયન્સી છે કે વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી છે, કોઈ પણ પ્રકારની ડેફિશિયન્સી થવાના ચાન્સ ખૂબ જ ઘટી જાય છે. સાથે સાથે આપણું એક ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ છે કે જેની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં કાર્બોહાઈડ્રેટની માત્રા રહેલી છે અને સાથે સાથે આપણું એક ફૂડ પિરામિડ છે. ફૂડ પિરામિડનું એક સ્ટ્રક્ચર આપેલું હોય છે કે જેની અંદર સૌથી વધારે માત્રામાં છૂટથી અનાજ અને ધાન્યો લઈ શકાય છે જેને બેઝ ઉપર રાખવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવતું હોય છે જેની અંદર ફળો અને શાકભાજીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે કે જેને પણ આપણે જોઈએ એટલું છૂટથી વાપરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનું ત્રીજા સ્ટેપમાં જોઈએ તો તમામ પ્રકારના જે ડેરી પ્રોડક્ટ્સ છે કે જે પ્રોટીન સોર્સ તરીકે લેવામાં આવતા હોય છે એ અને નોન વેજીટેરિયન પ્રોડક્ટ્સ કે જે પણ પ્રોટીનનો રિચ સોર્સ ગણવામાં આવે છે એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. સૌથી લાસ્ટ ટોપ ઉપર ફેટ્સ અને ઓઇલ્સ કે તમામ પ્રકારની ફેટ જેમ કે ઘી છે, માખણ છે, ઓઇલ્સ છે, આ બધાનો યુઝ કરવામાં છે કે જેની માત્રા ખૂબ ઓછી છે માટે એને હંમેશા ફૂડ પિરામિડની સાઈડમાં જોઈએ તો એકદમ ટોપ લેવલ ઉપર આપવામાં આવેલું છે સ્થાન. તો આ રીતે એક ફૂડ પિરામિડને પણ જો ધ્યાનથી વ્યવસ્થિત સમજવામાં આવે તો ખોરાકની માત્રા કયા ખોરાકની માત્રા કેટલા પ્રમાણમાં લેવી એ પણ આપણને ખ્યાલ આવે છે. ત્યાર પછી કહું કે અત્યારે કરંટ પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે છેલ્લા 1 વર્ષથી છે કોરોનાનું. તો એમાં મેં હર હંમેશ મારા તમામ સેશનમાં મેં વાત કરેલી જ છે કે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે પોષણ માટે લોકો અત્યારે ખૂબ કોન્શિયસ છે કે ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટઅપ કરવી જોઈએ, ઇમ્યુનિટી વધારવી જોઈએ. તો આ ઇમ્યુનિટી વધારવા માટેના એવા કયા તત્વો છે તો આપણે લોકો હવે બહુ સારી રીતે આજે કોમન પબ્લિકને પણ ખ્યાલ છે કે ઉકાળો લેવો જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, વિટામિન સી ની ટેબ્લેટ લેવી જોઈએ, વિટામિન સી યુક્ત ખાટા ફળો ખાવા જોઈએ. તમામ પ્રકારનું એક ઇન્ડિયન આપણી ગવર્મેન્ટનું જ એક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો થાય છે છેલ્લા 1 વર્ષથી. સાથે સાથે અહીંયા આજે મેં એટલે જ ખાસ કરીને ઇન્ડિયન ડાયટ ને ફોકસ કર્યું છે કે આપણા જે અમુક મસાલાઓ જે છે આપણા રસોડાની અંદર જ એ પડેલા છે જે આપણી ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટઅપ કરવા માટે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે અહીંયા ખાસ કરીને વાત કરું તો હળદર, આપણે બધાને ખ્યાલ જ છે કે હળદરનો ઉકાળો લેવા માટેની વાત કરી હતી, હળદરને મીઠાના કોગળા કરવા માટેની વાત થઈ ગઈ છે. તમામ પ્રકારે હળદરને મેક્સિમમ કોરોના કાળની અંદર વાપરવા માટે બહુ જ છે. તો પેલી હળદર છે, ત્યાર પછી છે જીરું છે, રાઈ છે, હિંગ છે, આદુ છે, લસણ છે અને લીલા મરચા છે. આટલા જે આ 7 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ મેં તમને લોકોને કહ્યા એ ખાસ તો વિટામિન સી રીચ છે અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ રીચ છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ કે જે આપણા શરીરની ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટઅપ કરવા માટે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને એ સિવાય જેટલા તેજાનાઓ છે જેમ કે લવિંગ છે, કાળા મરી છે, તજ છે, તમાલપત્ર છે, આ તમામ આપણા મસાલાની અંદર જ રહેતા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે કે જે આપણી ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટઅપ કરવા માટે બહુ જ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. તો આપણને બધાને ખ્યાલ જ હતો કે આ જે કંઈ પણ મેં મસાલાના નામ લીધા એમાંથી ઘણા ખરા ઉકાળો બનાવવા માટે વપરાતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જ છે કે જે પહેલેથી વર્ષોથી આપણે તો ભારત દેશ 3 ઋતુ જોવે છે કે ભાઈ ઉનાળો, ચોમાસું અને શિયાળો. તો આ તમામ ફરતી ઋતુ પ્રમાણેના શાકભાજી અને ફ્રૂટ્સનું સેવન કરવું અને સાથે સાથે 12 માસ આ તમામ તેજાના અને મસાલાઓનો ઉપયોગ સતત કરવો જેથી કરીને ઋતુ બદલાય તો પણ આપણા શરીરને એનાથી કોઈ ફેર ન પડે. ઘણાને ઋતુ બદલાય એટલે શરદી, ખાંસી, તાવ, ઉધરસ એ બધી જ તકલીફ થઈ જતી હોય છે. શું કામ? કેમ કે ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય છે. તો એનાથી બચવા માટે જ આ તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ જે છે જેનો 12 માસ જો આપણા રસોડાની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો 12 માસ આપણી ઇમ્યુનિટી હંમેશા સારી જ રહેતી હોય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે કે કોઈ પણ તમે આપણે જોઈએ તો મેં આની પહેલા આગળ જ વાત કરી કે ભારતીય સંસ્કૃતિ અંદર સ્ત્રી જે છે એની હાથમાં જ તમામ ઘરના સભ્યોની હેલ્થ સચવાયેલી છે. કેમ કે સ્ત્રી જે છે એ સવાર અને સાંજ, ખાસ કરીને ભારત દેશની અંદર સ્ત્રી સવાર અને સાંજ એકદમ ફ્રેશ જમવાનું બનાવે છે ને પીરસે છે તમામ ઘરના સભ્યોને. પરિણામે
ભારતીય સ્ત્રીને આપણે એક ડોક્ટર તરીકે પણ કહી શકીએ છીએ, એક ગૃહિણી તરીકે પણ ઓળખાવી શકીએ છીએ, કેમ કે તમામ હેલ્થનો કંટ્રોલ જે છે એ એના 5 આંગળાની અંદર રહેલો છે એવું કહી શકાય. કેમ કે ખોરાકને સ્વાદિષ્ટ કેમ બનાવવું, એ વ્યંજનનો સ્વાદ, એકચ્યુઅલ સ્વાદ કેમ ડેવલપ કરવો, એ બધું એ સારી રીતે જો જાણકાર હોય તો એ ખરેખર એનો સારી રીતે ડેવલપ વ્યંજનને કરી શકે છે. આપણી પાસે ભારતીય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં જોઈએ તો તમામ વસ્તુઓ છે કે જે બીજે કોઈ જગ્યાએ એટલું ઇઝીલી અવેલેબલ નથી હોતું. તો આપણે શા માટે એનો લાભ ન લેવો? આપણું જે ટ્રેડિશન છે કે ફ્રેશ જ જમવાનું બનાવવાનું, હંમેશા રોજબરોજનું આપણે વાસી જમવાનું બને ત્યાં સુધી એવોઇડ કરીએ છીએ. તો એને મેક્સિમમ બહોળા પ્રમાણમાં આપણે લોકો સુધી પહોંચાડીએ અને પ્રિઝર્વેટિવ્સ જે વાપરવામાં આવતા હોય છે કે જેથી કરીને 4-5 દિવસ સુધી ફ્રીઝમાં ખોરાક સચવાઈને પડ્યો રહે છે, પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં થાય છે, એવું બને ત્યાં સુધી ન થાય એનો આપણે આગ્રહ રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને ઇન્ડિયન ફૂડ જે છે એની અંદર 6 સ્વાદ આપણને ખ્યાલ છે કે એક તો ગળાશ, ખારાશ, તુરાશ, ખટાશ, કડવાશ અને સેજ આપણે એસ્ટ્રિંજન્ટ ટેસ્ટ, એટલે કે જે ફુદીનો છે એ બધાનો જે ટેસ્ટ હોય છે એનો પંજન્ટ એક ટેસ્ટ કહી શકાય. ટોટલ 6 ટેસ્ટને આપણે આપણી જીભની અંદર રસાસ્વાદ જેને કહી શકીએ છીએ ખોરાક માટે ડેવલપ થયેલા છે. આપણે જોઈએ તો બેઝિક ખોરાક જે છે એ તમામ લોકોની નીડ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોરાક વગર જીવી નથી શકતી. ખાસ કરીને હવે આપણે થોડું સ્પોર્ટ્સ ઉપર ધ્યાન કરીએ તો તમામ રમતવીરો છે તો એ લોકોને પણ મેં આગળ કહ્યું એમ પ્રમાણે ખોરાકમાંથી એનર્જી જે મળે છે એ લોકો રમત માટે યુટિલાઇઝ કરી શકે છે. તો એના માટે જ્યારે શરીરને એક બેલેન્સ્ડ ખોરાક આપવામાં આવશે ત્યારે જ એ લોકો પોતાની ફિટનેસ કન્ટિન્યુએશનમાં એક વ્યવસ્થિત જાળવી શકશે, એ લોકો ટોટલ ફિટ રહી શકશે, ઇમ્યુનિટી ડેવલપ કરી શકશે અને પોતાની રમતને સ્ટ્રેન્થનિંગ કરી શકશે. તો એના માટે બેલેન્સ્ડ ડાયટ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે બેલેન્સ્ડ ડાયટ એટલે શું? સમતોલ આહાર કોને કહી શકાય? તો જેની અંદર તમામ પ્રકારના પોષક તત્વો જેમ કે પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, ફેટ છે, વિટામિન્સ છે, મિનરલ્સ છે અને પાણી બટ ઓબ્વિયસ છે. આ તમામ પોષક તત્વોનો ખોરાકમાં સમાવેશ થઈ જાય એવા પ્રકારની એક થાળી, એક ડીશ જે તૈયાર થાય છે એને બેલેન્સ્ડ મીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે આપણા જે ખોરાક છે જેમાં આપણે રોટલી, દાળ, ભાત, શાક, તમામ પ્રકારની સીઝન પ્રમાણેની વપરાતી બાકી રહેતી હોય એવું મને નથી લાગતું. એક તૈયાર કરવામાં આવે જેને આપણે બેલેન્સ્ડ ડાયટ તરીકે ઓળખાવી શકાય છે, કહી શકાય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે હવે જોઈએ તો પ્રોટીન, એનું પહેલું પોષક તત્વ આપણે જોઈએ તો પ્રોટીન છે કે જેનો અર્થ એવો થાય છે કે આઈ એમ ફર્સ્ટ. આઈ એમ ફર્સ્ટ એટલા માટે કારણ કે પ્રોટીન જે છે એ આપણા શરીરના કોષને બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કોઈ પોષક તત્વની જરૂર પડતી હોય છે જે પાયાનું કામ કરે છે. કોઈ પણ ઇમારત ચણવાની હોય તો એમાં સૌથી પહેલા પાયા નાખવામાં આવે છે. પાયા મજબૂત હોય તો ઇમારત એકદમ વર્ષોની વર્ષો મજબૂત ટકી શકતી હોય છે, એ આપણને બધાને ખ્યાલ છે. એવી રીતે પ્રોટીન જે છે એ આપણા શરીરના બનવા માટે પાયાનું કામ કરે છે. તો પાયામાં આપણે જો કે છે ને કે કોન્ક્રીટ એકદમ પાયો બનાવવા માટે જેટલી મેક્સિમમ સિમેન્ટ આપણે આપશું એટલું વધારે મજબૂત ઇમારત થશે. તો પ્રોટીન પણ એ જ એક પ્રકારનું કોન્ક્રીટ સિમેન્ટનું કામ કરે છે કે એ જો પાયો ઘડવા માટે બહુ વ્યવસ્થિત જરૂરી માત્રામાં આપવામાં આવેલું હશે તો વ્યક્તિનું શરીર જે છે એનો બાંધો એટલો મજબૂત રીતે ઘડાશે કે જેથી કરીને વ્યક્તિ આજીવન સ્ટ્રોંગ રહી શકે છે, સ્વસ્થ રહી શકે છે. જે વારંવાર બીમાર પડી જાય, નાની મોટી બીમારી થઈ જાય, એ કોઈ વસ્તુ એને અસર એમ જલ્દીથી કરી શકતી નથી. માટે એવું કહી શકાય કે પ્રોટીન જે છે એ પાયાનું પરિબળ છે. સાથે સાથે શરીરની અંદર એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજનને વહન કરવા માટે જરૂરી છે. હિમોગ્લોબિન જે લોહીની અંદર છે એ બનાવવા માટેનું પણ કામ કરે છે. અને શરીરના બીજા એવા ઘણા બધા માંસપેશીને લગતા કામો છે કે જે પ્રોટીન દ્વારા પ્રોટીનની વ્યવસ્થિત પૂર્તિ કરવામાં આવે તો એના દ્વારા કરી શકવામાં આવતા હોય છે. સાથે સાથે રિપેરિંગ એટલે બનવા તૂટવાની પ્રોસેસ કે જ્યારે જૂના કોષ
તૂટી જાય છે તો એની જગ્યાએ રીજનરેશનનું કામ કરવા માટે નવા કોષ જે ડેવલપ કરવાના છે એ પ્રોટીન કરતો હોય છે. એટલે આપણું આપણી ત્વચા છે, આપણા વાળ છે, નખ છે, આ તમામની જાળવણી માટે પ્રોટીન બહુ મહત્વનું છે. ખાસ કરીને રમતવીરોને જ્યારે સ્ટ્રેનસ એક્સરસાઇઝ કરવાની હોય છે, વિગરસ એક્ટિવિટી કરવાની હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વિમિંગ છે, રનિંગ છે, એમાં હાઈ જમ્પ છે, લોંગ જમ્પ છે, લોંગ રન છે, શોર્ટ રન છે, સ્કેટિંગ છે, ટેબલ ટેનિસ છે, કે પછી કોઈ પણ પ્રકારની રમત, જ્યારે જો ક્રિકેટ છે કે જેમાં માંસપેશીને ખૂબ ઘસારો પહોંચતો હોય છે, તો એ ઘસારાની પૂર્તિ કરવા માટે જો પ્રોટીન જે છે એ પર્યાપ્ત માત્રામાં આપવામાં ના આવે તો ટિશ્યુ વેર એન્ડ ટેર, બનવા તૂટવાની પ્રોસેસમાં ટીયરિંગ પ્રોસેસ વધી જાય છે, એટલે કે તૂટવાની પ્રોસેસ વધવા માંડે છે. માટે એને રોકવા માટે થઈને પ્રોટીન જે છે પાયામાં વ્યવસ્થિત આપવું જરૂરી છે. અને 1 ગ્રામ પ્રોટીન જે છે એ આશરે 4.1 કિલો કેલરી જેટલી એનર્જી આપે છે. હવે અહીંયા એક મારા મગજમાં થોડું મને સૂઝ્યું એટલે મેં અહીંયા એક આ ટોપિક મૂક્યો છે કે આર્ટિફિશિયલ પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ વર્સિસ નેચરલ પ્રોટીન. તો આજકાલ એવું છે કે લોકો પ્રોટીન શેક્સ, ખાસ કરીને સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનની અંદર એથ્લેટ્સને પ્રોટીન શેક સજેસ્ટ કરવામાં આવતા હોય છે. બ્રાન્ચ ચેઇન અમાઇનો એસિડ યુક્ત પ્રોટીન પાવડર અથવા તો વે પ્રોટીન પાવડરના પ્રોટીન શેક્સ આપવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે હું એવું કહું છું કે આપણી ઇન્ડિયન રેસિપીસમાં કેટલા બધા એવી રેસિપીસ છે કે જે કમ્પ્લીટ પ્રોટીન સોર્સ તરીકે એ વાનગી જે છે એ પ્રોટીનની રિક્વાયરમેન્ટ પૂર્તિ કરી શકે છે. તો જો જ્યારે નેચરલ પ્રોટીનથી જ માણસની પ્રોટીનની ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ યુટિલાઇઝ થઈ શકતી હોય તો શા માટે વધારાનું એક્સ્ટ્રા પ્રોટીન જે છે એ સપ્લિમેન્ટ થ્રુ આપવું જોઈએ? નોટ ઇવન ધ નોન વેજીટેરિયન ફૂડ સોર્सेस. આપણા ઇન્ડિયન વેજીટેરિયન સોર્सेसમાંથી આપણા પલ્સીસ છે, આપણા લેગ્યુમ્સ છે, આપણા નટ્સ, સીડ્સ, આ બધી મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે, આ બધી વસ્તુમાંથી જ્યારે જે લોકો સ્ટ્રિક્ટલી વેગાન છે એ લોકો તો મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ પણ નથી લેતા હોતા, તેમ છતાં પણ એ બધી જ રિક્વાયરમેન્ટ આપણે ઇન્ડિયન ડાયટમાંથી પૂર્તિ કરી શકતા હોય તો એક સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટને અથવા તો ખેલાડીને કોઈ વધારાના પ્રોટીન શેક્સ આપવા, એ ફૂલફિલ કરે એની રિક્વાયરમેન્ટ, એ મારા મતે એ વ્યાજબી નથી. બીજું કે આપણા જેટલા પણ ઇન્ડિયન ફૂડ સોર્सेस છે એ એક કિંમતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ખૂબ સસ્તા છે અને ઇઝીલી લોકલી અવેલેબલ છે. જ્યારે આ પ્રોટીન રિક્વાયરમેન્ટ માટેના જે અમુક પ્રોટીન શેક્સ છે, જેના માટેના પાવડર છે, એ કિંમતની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મોંઘા છે, ખૂબ ઊંચી કિંમતે એને વેચવામાં આવે છે. અને એનું પરિણામ તો સાથે સરખું જ છે કે જે એક નેચરલ સોર્सेसમાંથી પૂર્તિ થઈ શકે એ જ શકે છે. તો આપણે બને ત્યાં સુધી મારી એક સૌને છે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ સ્પોર્ટ્સ એથ્લેટ કે સ્પોર્ટ્સ પર્સનને કાઉન્સેલ કરતા હોય ત્યારે આહાર માટે થઈને હંમેશા કોઈ ટ્રેન્ડ ડાયટિશિયન અથવા તો ન્યુટ્રિશનિસ્ટની સલાહ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આવા બધા તફાવતો જે છે, આજકાલ એવો ટ્રેન્ડ જ ચાલી રહ્યો છે, તો એવા ટ્રેન્ડમાં બધાને જોઈન થવું એવું બિલકુલ જરૂરી નથી. અને જ્યાં સુધી બેઝિક આપણા ખોરાકની સમજ આપણે જ્યાં સુધી નહીં લઈએ ત્યાં સુધી આ વસ્તુ જે છે કોઈના ધ્યાનમાં આવશે જ નહીં. માટે હંમેશા પ્રયત્ન એવા થવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી નેચરલ વસ્તુથી, આપણા ખોરાકમાંથી જ દરેક વસ્તુઓ જ્યાંથી મળી શકે છે, લોકલી અવેલેબલ છે, ઇઝીલી અવેલેબલ છે, ઇઝીલી ડાયજેસ્ટિબલ છે, તો શા માટે આપણે પહેલા એને જ પ્રેફરન્સ ના આપવો? ખાસ કરીને એના સોર્सेस પ્રોટીનના જે મેં કહ્યા એ પ્રમાણે કે મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ કે જેની અંદર દહીં છે, છાશ છે, પનીર છે, ચીઝ છે, આ બધી જ એની તમામ પ્રોડક્ટ્સ કે જે પ્રોટીનનો મેઇન સોર્સ ગણવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારની દાળો અને કઠોળ પણ એના સોર્सेस છે. નટ્સ, ઓઇલ સીડ્સ એટલે કે શિંગદાણા છે, ફ્લેક્સીસ એટલે કે અળસીના દાણા છે. ત્યાર પછી આપણે બીજા કિંમતની દ્રષ્ટિએ ઊંચા જોઈએ તો કાજુ છે, બદામ છે, પિસ્તા છે, અખરોટ છે, આ બધા તમામ પ્રકારના નટ્સ કે જેમાંથી પણ પ્રોટીનની સારા એવા પ્રમાણમાં પૂર્તિ થઈ શકે છે. અને એગ્સ છે, ફિશ છે, મીટ છે, આ બધા તમામ નોન વેજીટેરિયન પ્રોડક્ટ્સમાં પણ ઉચ્ચ પ્રકારના પ્રોટીનનો સ્ત્રોત રહેલો છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો પ્રોટીનની શરીરમાં જો ખામી થાય છે તો કેવા પ્રકારની તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે? તો કે ખાસ કરીને બ્લડ પ્રેશર ઊંચું હોય એમાંથી નીચું થઈ જાય છે,
ચક્કર આવી જાય છે, વ્યક્તિ બેભાન થઈને પડી શકે છે, ઇમ્યુનિટી પાવર એકદમ ઓછો થઈ જાય છે. એટલે મેં જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રોંગ ન હોય તો વારંવાર બીમાર થઈ શકે છે વ્યક્તિ. પ્રોટીનની ડેફિશિયન્સીને કારણે જે માંસપેશીઓની અંદર બનવું જે નવા સેલ જનરેટ થવા જોઈએ એ જોઈતા પ્રમાણમાં ડેવલપ થઈ નથી શકતા. પરિણામે આપણી જે માંસપેશીઓ છે એ ખૂબ નબળી થતી જાય છે અને જેના પરિણામે એક રમતવીર જે છે એ પોતાનું વર્કઆઉટ વ્યવસ્થિત રીતે કરી નથી શકતું. તો હવે તમામ પ્રકારની તકલીફો સર્જાવાને કારણે રમતવીરના પરફોર્મન્સને એની રમતને ચોક્કસથી અસર થઈ શકે છે. માટે એ ના થાય એના માટે એનો એક પોષણકીય આહાર પહેલેથી જ વ્યવસ્થિત ચાલતો હોય એ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાર પછી બીજું પોષક તત્વ આપણે જોઈએ તો કાર્બોહાઈડ્રેટ છે કે જે શરીરના ઓલમોસ્ટ શરીરની અંદર 100% એનર્જી સોર્સ તરીકે કામ કરે છે. આપણા ખોરાકની અંદર એને આપણે 100માંથી 65% જેટલું વેટેજ આપેલું છે કે એટલા પ્રમાણમાં આપણે એને લેવું જ જોઈએ. જેની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ સોર્સિસની અંદર તમામ પ્રકારના અનાજ છે, ધાન્યો છે, જેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે ઘઉં, ચોખા, બાજરો, મકાઈ, જુવાર, જવ આ તમામ પ્રકારના આપણા જે દેશી ધાન્યો છે, અનાજ છે, જેમાંથી આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટનો સોર્સ એનર્જી તરીકે મળી શકે છે, જેને આપણે રોજિંદા આહારમાં લેતા જ હોઈએ છીએ તો એને લેવા જોઈએ. હવે એની જરૂરિયાત કેવી રીતે છે તો કે એક રમતવીર છે એને 800 ગ્રામ જેટલું રોજિંદા કાર્બોહાઈડ્રેટ લેવું જોઈએ. આ એક જનરલ કન્સિડરેશન છે. રમતના પ્રકાર પ્રમાણે આની રિક્વાયરમેન્ટ, શરીરનો બાંધો, વજન આ તમામના મૂલ્યાંકન ઉપર એની માત્રા જે છે એમાં ફેરફાર આવી શકે છે. તો 800 ગ્રામ અંદાજિત માત્રા સ્પોર્ટ્સ પર્સન માટે છે. ત્યાર પછી જે મધ્યમ શ્રમ કરનાર વ્યક્તિ છે તો એના માટે રોજિંદી 500 ગ્રામ જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટની માત્રા હોવી જોઈએ. અને જે હળવું કામ કરે છે એટલે કે જે ડેસ્ક જોબ કરે છે, ઓફિસમાં બેસીને કામ કરે છે, જેને બહુ હલનચલન પણ નથી રહેતું, તો એને આશરે અંદાજિત 300 ગ્રામ જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ લેવું જોઈએ. આ અંદાજિત માત્રા છે. કોઈ વ્યક્તિ બહુ વધારે વજન ધરાવતી હોય, કોઈ વ્યક્તિ દુબળી હોય તો એમાં એ વસ્તુ પણ ઉમેરો થઈ અને એની તમામ પ્રકારની પોષક તત્વોની માત્રામાં વધારો કે ઘટાડો શક્ય છે. આપણે જોઈ લીધું એ પ્રમાણે મેં તમને કહ્યું કે કાર્બોહાઈડ્રેટના કયા કયા સોર્સિસ છે. તો તમામ પ્રકારના અનાજ અને ધાન્યો, એ સિવાય તમામ પ્રકારના કંદમૂળ જેમ કે બટેટા છે, સુરણ છે, ગાજર છે, બીટ છે, કંદમૂળ જે છે એમાંથી પણ સ્ત્રોત મળી શકે છે સારો એવો. અને ખાંડ, ગોળ, મધ, સાબુદાણા આ તમામ પ્રકારના રિચેસ્ટ સોર્સ કહી શકાય કે જેમાંથી આપણને ઇઝીલી ઇન્સ્ટન્ટ કાર્બોહાઈડ્રેટ મળી શકે છે. અને ખાસ કરીને કાર્બોહાઈડ્રેટની શરીરમાં પહેલી જરૂર પડે છે, કેમ કે એનર્જીના સોર્સ માટે કોઈ ઝડપથી એનર્જી પ્રોવાઈડ કરી શકતું હોય એવું કોઈ તત્વ હોય તો એ કાર્બોહાઈડ્રેટ જ છે કે જે ઝડપથી કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ પાચન કરાવી શકે છે. અને સપોઝ કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ શરીરમાં શું થઈ જાય ત્યારે વ્યક્તિને ચક્કર આવી જાય છે, બેભાન થઈને પડી શકે છે. ઘણીવાર આપણે જોતા હોય છે કે રમતના મેદાન ઉપર સતત કોઈ વ્યક્તિ તડકામાં એક ધારું 4-5 કલાક ખાલી પેટે અથવા તો ઓવર એક્ઝોશનમાં પોતાનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે ત્યારે એવી વ્યક્તિને ચક્કર આવી જતું હોય છે, માથું દુખી જતું હોય છે અને બેભાન થઈ જાય છે. તો એવા વખતે ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લુકોઝ આપવામાં આવતું હોય છે. એનું રીઝન છે કે એ ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપશે તો શરીરને તાકાત ફરીથી પાછી આવી જશે. એટલે શરીરનો જે બાંધો છે એને પ્રોપર એનર્જી લેવલ જાળવી રાખવા માટે રમતવીર માટે ખાસ તો ઇન્સ્ટન્ટ કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. એટલે ઓન ગ્રાઉન્ડ જ્યારે એ લોકોની રમત ચાલતી હોય છે ત્યારે એ લોકોને સ્પોર્ટ્સ ડ્રિંક અને એ બધી તમામ વસ્તુઓની જરૂરિયાતો પૂર્તિ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાર પછી ત્રીજો સોર્સ છે ફેટ, કે જે ફેટની અંદર મેજર સોર્સ તરીકે એનર્જીના યુઝ કરવામાં આવે છે. અને આગળ મેં જેમ કહ્યું એના પ્રમાણે કે ફેટના જે સોર્સિસ છે એમાં ઘી, તમામ પ્રકારના તેલ, માખણ, એ સિવાય તમામ પ્રકારના નટ્સ
કે જે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે શિંગદાણા, કાજુ, બદામ, પિસ્તાચીઓ, અખરોટ, આ તમામ પ્રકારના જેટલા પણ નટ્સ અને ઓઇલ સીડ્સ છે, એ સિવાય નોન વેજીટેરિયન પ્રોડક્ટ્સ, આ બધાની અંદર ફેટનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધુ માત્રામાં આવેલું છે. એટલે શરીરને ફેટની જરૂર નથી એવું નહીં કહી શકાય, પણ શરીરને એની નિમ્ન માત્રામાં જરૂર છે. માટે એને પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ પછીના લેવલમાં એને જો સ્થાન આપવામાં આવે તો કોઈ તકલીફ નથી. કેમ કે શરીર જે છે એ 15% જેટલું જ એનું યુટિલાઇઝેશન કરી શકવા સક્ષમ છે, કેમ કે એ પચવામાં ખૂબ જ ભારે છે. તો આ રીતે ફેટ જે છે એ જ્યારે લાંબા ગાળાની માંદગીમાં કે કોઈ બીમારી ચાલી રહી હોય અથવા ઉપવાસ ઘણા લોકો કરતા હોય છે, એવા વખતે ફેટ જે છે શરીરમાં સચવાઈ રહેતો એક એનર્જીનો સ્ત્રોત છે. તો જ્યારે બીજા કોઈ સ્ત્રોત ઉપવાસ કે આવા કોઈ સમયગાળા દરમિયાન કે જ્યારે લાંબા ગાળાથી બીમારી ચાલતી ત્યારે વ્યક્તિને ખોરાક લેવાની ઈચ્છા ન થતી, ત્યારે શરીરમાં સચવાયેલી જે ફેટ હોય છે એ એનર્જી સ્વરૂપે એનું દહન કરી અને શરીરને સર્વાઈવ કરવા માટે કોન્સ્ટન્ટ એનર્જી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરતી હોય છે. તો આ વખતે એવા વખતે ફેટ જે છે ખૂબ જ જરૂરી પોષક તત્વ માનવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એક વસ્તુ જોઈએ આપણે કે ફેટ જે છે એ ખોરાકને એક પ્રકારનું અરોમા આપે છે. આપણે જોઈએ કે ઘી એનો એક અલગ એરોમા છે, એની અલગ સુગંધ છે, એ ફ્લેવર આપવાનું કામ કરે છે. અને સાથે સાથે એની અંદર જેટલા ફેટ સોલ્યુબલાઇઝ વિટામિન છે એ બી પણ એક ઉચ્ચ પ્રકારના સોર્સિસ આપણને આપે છે. અને ખાસ કરીને શિયાળાની ઋતુમાં આપણા શરીરને જે ગરમાવટ જોઈ છે એ આપણને આ ફેટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી હોય છે. અને 1 ગ્રામ ફેટ જે છે આશરે 9.4 કિલો કેલરી આપણને એનર્જી આપે છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ અને પ્રોટીન જે છે એ આપણને 4.1 કિલો કેલરી એનર્જી આપે છે. ત્યાર પછીનું હવે આપણે પોષક તત્વ જોઈએ તો વિટામિન્સ, કે જેની અંદર 2 ભાગ છે, કે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ ADEK અને વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન્સ, જેની અંદર વિટામિન સી અને બી કોમ્પ્લેક્સ નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વિટામિન્સ નો બેનિફિટ શું છે તો કે સૌથી પહેલું વહેલું આપણે જોઈએ તો ઇમ્યુનિટી, જે બોડીનું બૂસ્ટઅપ કરવાનું છે એના માટે જરૂરી છે. ઇમ્યુનિટી પાવરફુલ બનાવવા માટેનું કામ કરે છે. તમામ પ્રકારના રોગો સામે રક્ષણ આપવાનું, એની સામે ફાઇટ કરવા માટે વિટામિન્સ આપણી શક્તિ ડેવલપ કરે છે. આપણી શરીરની ત્વચા જે છે એની જાળવણી માટે, આપણા દાંત, હાડકાં, આપણી માંસપેશી, આપણા શરીરની તમામ જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓ છે, બાયોકેમિકલ પ્રોસેસ કરવા માટે અને શરીરના જે રક્તકણો છે એનું નવા કોષ બનવા માટે પણ તમામ પ્રકારના વિટામિન્સ જે છે એ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ બની જાય છે. તો આ તમામ કાર્યો માટે વિટામિન્સ આપણા શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાર પછી મિનરલ્સ, કે જે શરીરની અંદર ઓલમોસ્ટ 4% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે, પણ તેમ છતાંય 4% એટલે બહુ મહત્વની વાત છે, કે જેમાં આપણા દાંત, હાડકાં, આપણા મસલ્સ, આપણા ટિશ્યુઝ, આપણા તમામ કામ કરતા અવયવો, હાર્ટ છે, કિડની છે, લીવર છે, એ સિવાય આપણું રક્ત, આપણું લોહી, એ તમામની જાળવણી, એ તમામને બનવા માટે તમામ પ્રકારના અલગ અલગ મિનરલ્સ, જેમ કે અહીંયા મેં નામ આપેલા છે, કેલ્શિયમ, આયર્ન, આયોડિન, ફોસ્ફરસ, સિવાય બીજા ઘણા બધા માઇક્રો મિનરલ્સ છે કે જે શરીરમાં હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અને જો એની વ્યવસ્થિત શરીરમાં પૂર્તિ નહીં હોય તો આ તમામ પ્રકારના અવયવોને જાળવવા માટે અથવા તો એની ખામીઓની પૂર્તિ કરવા માટે શરીર જે છે પૂરતું કાર્ય કરી શકતું હોતું નથી. માટે શરીરમાં મિનરલ્સનું પણ હોવું એટલું જ મહત્વનું છે. અને ત્યાર પછી છે વોટર, કે આપણો જળ જથ્થો શરીરનો કહી શકાય તો આપણા શરીરનો 70% ભાગ જે છે એ પાણી દ્વારા જ રોકાયેલો હોય છે. એટલે પાણી જે છે, ખાસ કરીને રમતવીરો માટે પાણી તો બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે, કે જેને આપણે ઇગ્નોર, નજરઅંદાજ ન કરી શકીએ. તો પાણી જે છે એ શરીરની અંદર જ્યારે લેવામાં આવે છે ત્યારે એ શું કામ કરે છે તો કે રક્તમાં ભળી અને તમામ પ્રકારના પોષક તત્વોને તમામ અવયવો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે.
ખોરાકને પાચન કરવા માટેનું કામ કરે છે. શરીરમાં બ્લડ લોસ થતો હોય તો એ અટકાવવા માટે, એની જાળવણી કરવા માટેનું કામ કરે છે. અને ડિફિકેશન પ્રોસેસ જે છે, ઉત્સર્ગ પ્રક્રિયા, એને સ્મૂથ બનાવવાનું પણ કામ કરી શકે છે. આ રીતે જોઈએ તો એક ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ આપણે જોઈએ તો સ્પોર્ટ્સ પર્સન અથવા તો એથ્લેટની નોર્મલ રોજિંદા જીવનની કેલરીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે 4000 ટુ 5000 કિલો કેલરી. અને એ એના રમતના પ્રકાર, એના શરીરના બાંધા પ્રમાણે અલગ અલગ વેરીફાઈડ થયા કરતું હોય છે. અને જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે એના માટે એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ આશરે અંદાજિત 2000 થી 2500 કિલો કેલરી જેટલી ગણવામાં આવે છે. અને હવે એક લાસ્ટમાં મારે મહત્વની વાત કરવી છે કે જે કરંટ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન છે એના ઉપર ફરીથી આપણે થોડોક પ્રકાશ પાડી લઈએ તો વિટામિન સી જે ઇમ્યુનિટીનું પાવર હાઉસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જ્યારે કરંટ સ્ટડીમાં હમણાં વિટામિન સી ઉપર થોડું મેં જોયું તો રિસર્ચિસ જે શો કરે છે એનો થોડું મેં તમને અહીંયા ડિટેલ્સ શેર કરી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ પ્રી અથવા તો પોસ્ટ વર્કઆઉટ કરે ત્યારે એના શરીરની અંદર જે કેટાબોલિક સ્ટ્રેસ, મેં જેમ કહ્યું એમ કે ટિશ્યુ ડેમેજ થાય અથવા તો ટિશ્યુ તૂટવાનું જ્યારે કામ થાય છે, સેલ જ્યારે તૂટવાનું કામ કરે છે, ત્યારે એ વખતે વિટામિન સી ની માત્રા એના શરીરની અંદર 1000 થી 3000 મિલીગ્રામ એટલે કે 1 થી 3 ગ્રામ જેટલી પૂર્તિ થવી જરૂરી છે, કે જે એના સેલ રિજનરેશન માટે મહત્વના પુરવાર થાય છે. અને એના શરીરની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ જે લો થઈ જાય એને ફરીથી બુસ્ટઅપ કરવા માટે ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. તો એ વખતે એથ્લેટને આપણે 1 થી 3 ગ્રામ જેટલું એટલે આશરે 1000 થી 3000 મિલીગ્રામ જેટલું ડેલી વિટામિન સી આપવું જરૂરી છે. એટલે જ્યારે કોઈ વિગરસ એક્ટિવિટી થાય છે, સ્ટ્રેનિયસ એક્સરસાઇઝ થાય છે, એવા વખતે વિટામિન સી જે છે કનેક્ટિવ ટિશ્યુને રિપેર કરવાનું કામ કરે છે. અને એ વિટામિન સી ની જ મદદથી થઈ શકે છે. માટે પ્રોટીન અને એની સાથે કોમ્બિનેશનમાં વિટામિન સી એથ્લેટને ખોરાકમાં આપવું ખૂબ મહત્વનું બની જાય છે. ખાસ કરીને વિટામિન સી જે છે એ બોડી બિલ્ડર્સ જે લોકો છે કે જે લોકોને હાથના મસલ્સ ડેવલપ કરવા છે, પગના મસલ્સ ડેવલપ કરવા છે, તો એવા વખતે ટિશ્યુને ડેમેજ થવાની શક્યતાઓ ખૂબ વધી જતી હોય છે. તો એ વખતે વિટામિન સી જે છે એની રિક્વાયરમેન્ટ ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ જાય છે. એટલે 3000 મિલીગ્રામ જેટલી એની અમાઉન્ટમાં એને આપવું જરૂરી છે. ખાસ કરીને વિટામિન સી એક એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે, એટલા માટે એ શરીરની અંદર ઓક્સિડેટિવ ડેમેજ થતું અટકાવે. જ્યારે આપણે શરીરમાં કસરત કરીએ છીએ ત્યારે જૈવિક કચરો ખૂબ વધારે પડતો શરીર શક્યતાઓ વધી જાય છે. તો એ કરવા માટે અને નવા જે કોષ છે તમામથી બચ અને એ તમામ પ્રકારના બચ્ચો મહત્વનું પોષક તત્વ છે. જો ઇમ્યુન ફંક્શન વ્યક્તિનું પ્રોપર ચાલતું હશે, લાસ્ટમાં એક જ વાતને હું કનેક્ટ કરીશ કે જેમ ડોક્ટર હિમાંશુ પંડ્યા સરે વાત કરી હતી ઇનોગ્રેશન સેશનમાં કે આ કરંટ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં ફિઝિકલી, મેન્ટલી, સાયકોલોજીકલી ફિટ રહેવું એક દરેક વ્યક્તિ માટે એક ચેલેન્જ બની ગયું છે. આપણે આપણી જ જાતને હવે ઓળખી શકીએ એવું નથી થઈ શકતું. તો એવા વખતે આપણે જો ફિઝિકલી કેમ ફિટ રહેવું, તો કે એક્સરસાઇઝ કરીને, સાથે સાથે આ ડાયટ જેના વિશે મેં અહીંયા વાત કરી, તો ડાયટ જેટલો હેલ્ધી હશે એટલું જ આપણે મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ રહી શકશું, એટલું સાયકોલોજીકલી પણ આપણે ફિટ રહી શકશું. કે આપણે આપણી સ્વની ઓળખ માટે કે આવી ઇનફ કેપેબલ કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું સારું કામનું યોગદાન આપવું છે, તો એ ખરેખર આપણે આપણી જાતને પ્રૂવ કરવી છે. તો એના માટે હેલ્ધી ફૂડ, હેલ્ધી ડાયટ અને ફ્રેશ ફૂડ આ ખૂબ જ પાયાની વસ્તુ છે. અને ત્યાર પછી એક્સરસાઇઝ છે, સાયકોલોજીકલ મેડિટેશન છે, યોગા છે, આ તમામ જરૂરી વસ્તુઓ તો છે જ. તો આટલી વાત સાથે હું અહીંયા
મારું સેશન ઓવર કરું છું અને હવે આપ કોઈ પણ તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સને જેટલા પણ ટોપિક્સ મેં આમાં કવર કર્યા છે એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો આપ મને અહીંયા ઇન્ટરેક્શન્સમાં પૂછી શકો છો. સૌનો થેન્ક યુ સો મચ. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળી એ માટે. આશા રાખું છું આમાંથી આપ સૌને કંઈ ને કંઈ થોડું ઘણું જાણવા શીખવા ચોક્કસથી મળ્યું હશે. એ સિવાય તમારે મનમાં કોઈ પ્રશ્નો આવ્યા હોય, આમાંથી કઈ વસ્તુ ના સમજાય તો ચોક્કસથી આપ મને પૂછી શકો છો. કેમ કે આ સબ્જેક્ટ બહુ ડીપ છે, એટલે જેટલી ડિસ્કશન કરીએ એટલું ઓછું છે. તો આ સાથે મારી વાત અહીંયા સ્ટોપ કરું છું. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ મેમ. જો આપણી સાથે અહીંયા જોડાયેલા દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ છે કે એમના તરફથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ આન્સરની રિક્વાયરમેન્ટ જણાતી હોય અને એમની કોઈ ક્વેરીઝ હોય જે મેડમે સેશન લીધું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇન્ડિયન ડાયટ ઇન સ્પોર્ટ્સ, તો આપણે દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ કે એમના તરફથી કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો આપણે એને અત્યારે ડિસ્કસ કરી શકીશું. જે કંઈ પણ ટોપિક મેડમે ડિસ્કસ કર્યા છે એની રિલેટેડ કોઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો આપણે એને અત્યારે એડ્રેસ કરી શકીશું.
So in this concluding session, કોઈને ક્વેરી જણાતી ન હોય આપણે આ સેશન કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. મેડમ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અમારું ઇન્વિટેશન સ્વીકારી અને જોડાયેલા તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સને આ જે ઇનોવેટિવ કોન્સેપ્ટ છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇન્ડિયન ડાયટ ઇન સ્પોર્ટ્સ એના વિશે અવગત કરાવ્યા અને લાભાન્વિત કર્યા. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મેડમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે જે જોડાયેલા તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે આપ સબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ ઇનોગ્રલ સેશન એઝ વેલ એઝ ધ ફર્સ્ટ ટેકનિકલ સેશનમાં આપ લોગ જોડાયા. કાલે આપણે રૂલ અનુસાર આપણા જે પ્રમાણે શેડ્યુલ છે એ પ્રમાણે 2:30 કલાકે બપોરે આપણે પહેલું જ ટેકનિકલ સેશન સ્ટાર્ટ કરીશું અને ત્યારબાદ 3:30 કલાકે બીજું ટેકનિકલ સેશન સ્ટાર્ટ કરીશું. ત્યાં સુધી સૌને નમસ્કાર. થેન્ક યુ.